जी सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ 10ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 1 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। शुरू करते हैं जी। सब तो पहला भारतीय संविधान दियाँ विशेषतावां। तो सब तो पहला जानकारी होनी चाहिए सानू संविधान है कि। तो संविधान एक कानूनी मौलिक कानूनी दस्तावेज हुंदा है जिस दे अनुसार देश की सरकार का संचालन किया जाता है। संविधान की है एक मौलिक कानूनी दस्तावेज है जिस दे द्वारा की है किसी देश की सरकार का संचालन किया जाता है। इसी तरह अगे साढ़े को आ जाती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तुसी बुक के उपर भी पढ़ सकते हो अपने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के की दर्शाया गया है कि असी भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्री लोक राज या गणराज बनाने इस दे कुल नागरिकों यानी कि सारे नागरिकों समाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार प्रगटाउन विश्वास धर्म ते उपासना की आज़ादी प्रतिष्ठा ते मौके की समता प्राप्त करने अते उन्हां सब विच व्यक्ति की गौरवता ते राष्ट्र की एकता अते अखंडता को सुरक्षित करने भ्रातरी भाव बढ़ाने दृढ़ संकल्प हो के अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1900 ठीक है 26 नवंबर 1949 ईस्वी द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और नियमित और आत्म समर्पण करते हैं। ठीक है, यानी कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी में जो साडा भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया तो उस तरह में प्रस्तावना जी प्रस्तावना हैगी प्रस्तावना के ही जोड़े साडे भारतीय संविधान के कह लो विशेषतावां सारियां दियां सारियां इस प्रस्तावना के विच ही आ जाती। इस प्रस्तावना को असीं ध्यान नाल अगे लैसन का अध्ययन करांगे तो सारे जो पॉइंट्स है निरपक्ष धर्म निरपक्ष प्रभुसत्ता संपन्न की है समाजवादी की है लोकतंत्री लोक राज की है ये सारे के सारे पॉइंट्स तुहानूं अगे क्लीयर होने। अगे आ गई जी भारतीय संविधान दियां विशेषतावां की है। हुण साडे कोल प्रस्तावना तो बाद असीं भारतीय संविधान दियां विशेषतावां की है। तो सब तो पहला साडे कोल है लंबा ते विस्तृत संविधान यानी कि जिहड़ा भारतीय संविधान संसार का सब तो वड्डे आकार वाला अते पूर्ण तौर पर कि पूर्ण संविधान है। इस विच 395 अनुच्छेद ते 12 जिहड़ियां अनुसूचियां होने के कारण जिहड़ा भारत का जिहड़ा संविधान सब तो लंबा ते विस्तृत है। गल असीं याद रखनी है। भारतीय संविधान जिहड़ा बाकी देशों के संविधान सारे दुनिया के सब संविधानों तो की है लंबा ते विस्तृत लचकीला भी है तो कठोर भी है। लचकीले तो भाव है कि वो जिस विच किसी भी समय बड़ी आसानी नाल अर्थात सधारण बहुमत नाल बदलिया जा सकता है। यानी कि इसके कुछ पक्ष इस तरह के है जिन्होंने संविधान दे विच की है इन्नी क खुल मिली है कि उन्होंने सधारण बहुमत के नाल की है बदलिया जा सकता। लचकीला यानी कि उहदे विच लचकपन है ये नहीं भी उसनूं चेंज नहीं किया जा सकता कुछ। कठोर का मतलब भी बहुत शोध करने का ढंग कठिन होना। ठीक है, लचकीला भी है तो कठोर भी है। ये दोनों जिहड़ियां विशेषतावां साडे भारतीय संविधान दे विच पाईयां जांदियां। कठोर संविधान शोध करने का ढंग कठिन होंदा है। लचकीले दे विच की आ आसानी नाल की आ असीं उसनूं कर सकते हैं। ठीक है, इस करके की है लचकीला भी है भारतीय संविधान तो कठोर भी है। संघात्मक सरकार संघात्मक सरकार एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता साडे संविधान की। ठीक है, जिहड़ी संघात्मक सरकार हैगी है। हुण संघात्मक सरकार दे विच की हुंदा हैगा इस दे अधीन संघी शासन प्रणाली की स्थापना की जाती है। ठीक है, हुण अगे संघात्मक जिहड़ी सरकार हुंदी है उहदियां कई विशेषतावां होंदियां जो असीं अगे इसनूं डिफाइन करांगे पॉइंट में तो अगे जरूर पढ़ांगे। जिवें शक्तियां की वंड होंदी है लिखती ते कठोर संविधान हुंदा संघात्मक सरकार में संविधान की सर्व उच्चता होंदी है स्वतंत्र न्यायपालिका होंदी है 2 सदनी विधान पालिका ये सारियां की है संघात्मक सरकार दीयां विशेषतावां होंदियां। स्वतंत्र ते निरपक्ष न्यायपालिका हुण स्वतंत्र ते निरपक्ष न्यायपालिका की भारतीय संविधान की साडे दी विशेषता है। स्वतंत्र ते निरपक्ष न्यायपालिका तो भाव की हो गया भी जिहड़ी न्यायपालिका हैगी पूर्ण तौर पर स्वतंत्र है उसके उपर किसी का कोई दबाव नहीं है। और निरपक्ष यानी कि वो की है सबूतों के आधार पर फैसला करती है। ऐसा नहीं है कि अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं है। गुनाह करने वाला चाहे साडे देश का राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री है चाहे वो एक आम इंसान है अगर उन्हों का
ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਆ ਸਬੂਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਰਪੱਖ, ਸੁਤੰਤਰ ਵੀ ਹੈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਮਾਤਰ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਲਗ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਨਤਾ ਪਾਸ ਹੈ। ਬਾਲਗ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰੇਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਨਤਾ ਪਾਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪત્ਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ, ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ, ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਚਿੱਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਕਹੇਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 18 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ, ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨੀ, ਛੂਤ ਛਾਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਇਸੇ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਚਾਰਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ 395 ਅਨੁਛੇਦ ਹੈ ਔਰ 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਲਚਕੀਲਾ ਤੇ ਕਠੋਰ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ, ਆਸਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਰਮ ਦੇ ਕਠੋਰ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਰਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਵੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਠੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਜਾਂ ਤੋੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਠੋਰ ਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਠੋਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਲਚਕੀਲਾ ਵੀ। ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਤੱਥ ਹੈ, ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਠੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ
ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੋ ਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਜ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 2-2 3-3 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਰ ਨਹੀਂ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਘਾਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਬੋਲਦੇ। ਅਸਲੀ ਮੁਖੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਆ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਆ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਨਮੂਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬਾਲਗ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਨਤਾ ਪਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਬਾਲਗ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਨਤਾ ਪਾਸ ਹੈ। ਬਾਲਗ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਪਾਸ ਜਨਤਾ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੁਦ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਆਇ 3 ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਧਿਆਇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਧਿਆਇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਿਆ, 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ, ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜੋ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹੈਂਡਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਹੈਂਡਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ? ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਅਫਸਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਉਪਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਾਲੇ ਗੋਰੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 1-2 ਵਾਰ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਵਿਰਸੇ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ। ਕੁਦਰਤ, ਜੰਗਲਾਂ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਆਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਆ, ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਆਮ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ
ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਡਮੁੱਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਡਮੁੱਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ। ਬੜੇ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਔਰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਭ ਹੋ।